Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब एंड वाले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਾਹਿਦ ਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ रखेल बन गया। बिल्कुल ठीक फरमाया भाई साहब ने जी। अमरीक सिंह सिंदर लिखते ने ग्रेट जॉब खालिस्तान जिंदाबाद। मियाँ आसम के 3 मैसेज ने पहले विच लिखिया उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद, फिर उन्होंने लिखिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, फिर लिखते हैं डॉक्टर साहब सो नाइस। भुपिंदर सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरकीरत सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह खालिस्तान जिंदाबाद 2020। गुरकीरत सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब ये खालिस्तान के नाम तो डर गए ने। अमनदीप सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जसविंदर सिंह भी लिखते हैं फतेह। अगे अमनदीप सिंह लिखते हैं लव डॉक्टर आई के चीमा जी। अगे गुरमुख सिंह लिखते हैं वैरी गुड। संदीप सिंह खालिस्तानी लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह सुरिंदर लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरजिंदर सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब ते नीलम भैन जी। अगे बलाका सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संधू खालिस्तानी भी फतेह बुलाते ने। मोरगन सिंह भी फतेह बुलाते ने वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ इहदे ते दूसरे सैगमेंट ते गुरप्रीत सिंह संधू तपन चक्रवर्ती ये जिहड़े हर एक ते कमेंट करते हैं नैगेटिव जी। वेरी प्रोग्रेसिव डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हुण ये जे प्रोग्रेसिव है तो फिर मिस्टर चक्रवर्ती रिग्रेसिव केड़ा है और इसनों ही जिहड़ा विक्की मान फिर चैलेंज करते हैं तपन चक्रवर्ती खालिस्तान जिंदाबाद और गौरव नार दिस गाय इज़ प्रोबेबली द डम्बेस्ट पोलिटिकल एनालिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। सो असी जरूर डम है मिस्टर गौरव पर थैंक यू कि तुसी एक डंब एनालिस्ट नूं सुनन दे लई उत्थे सवेरे 6-7 बजे जाग के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਨਾਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਡਮੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ और अदरवाइज भी जिहड़ा बैठे देखते भी ने वो गौरव होए जां चौकोर बोर्ती होए जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल एंड वाले इशू बारे गलबात करांगे जी। हाँ देखो असी अक्सर समझते हैं कि जिवें जिहड़ी मेहनत है वो रंग लियांदी है। जदों सोफिया दलीप सिंह इंग्लैंड च अज तो 100 साल पहला औरतां दे वोटां दे हक लई कदे गड्डी दे अगे रोक के कदे प्रोटेस्ट दे विच और लीड करदी सी उदों हालांकि वो प्रिंसैस सी और उहदे चों बड़क कायम सी भावें कि दलीप सिंह नूं किवें उहदे पिता नूं लिजा के ईसाई बना लिया गया सी पर वो जिहड़ा सिख दा डिफाइंस करैक्टर है चैलेंज करैक्टर है वो सामने सी और पिछले पीरीयड च काफ़ी कुछ इस मुद्दे दे उत्ते सामने आया है। एक बीबी आनंद मैनूं हुण दा नाम फर्स्ट नेम भुल गया उन्होंने किताब भी लिखी है सोफिया दलीप सिंह। फिर अनिता आनंद जी। फिर ब्लैक प्रिंस मूवी दे विच किवें की धोखे होए सारा सामने पर चंगी गल है भी अज जदों असी देखते हैं कि कदे इंग्लैंड दे विच वोटां दे हक लई साडी अपनी कुड़ी इत्थों जाके भावें दलीप सिंह नूं भावें वो जलावतन करके जिहड़ा ईसाई बना के लगाए पर वो डिफाइंस की गल कायम सी। ते अज 100 साल बाद ना सिर्फ लेबर पार्टी कंजरवेटिव पार्टी दे विच किन्नी वड्डी गिणती च औरतां MP बणियां होईयां ने पर अज साडी बच्ची भी प्रीत कौर गिल जिहड़ी वो मैंबर पार्लीमेंट ही नहीं हुण वो शैडो मिनिस्टर भी है ओपोजिशन और इस कंट्रीब्यूशन नूं सोफिया दलीप सिंह दी रैकगनाइज करदे हैं इंग्लैंड सरकार ने और खबर है लंडन के हवाले नाल कि उस दे नां ते सोफिया दलीप सिंह दे नां ते बरतानिया च डाक टिकट जारी की जा रही है और ये जिहड़ी उन्होंने औरतों के हकों लई लड़ाई लड़ी वोटां लई उस करके
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੜੀ ਅਪਰਾਈਟ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਭਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਤ ਮੇਰੀ ਪਤ ਮੇਰੀ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਤ ਮੇਰੀ, ਜਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪਤ ਆਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤ ਹੈ। ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਪਤ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਭਾਈ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੰਦਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਪ, ਆਪਣੇ ਮੀਤ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸੁਨਾਓ, ਕੋਟ ਅਵਧ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾ, ਕੋਟ ਪਹਿਰ ਸੁਨਾ ਕੋਟ ਅਵਧ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਛਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸੁਨਾਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਆਵਦ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾਹੀਂ, ਆਵਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਉਸ ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਜਮ ਤਿਸ ਨਾ ਬਿਦਾਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੜ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੈ। ਗੜ ਤੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਕੰਟਕ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਮ ਤਿਸ ਨਾ ਬਿਦਾਰੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਤੂੰ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv8.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਰਿਫੋ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।